اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنگ احد پہ تبصرہ ابھی جاری ہے۔ جب تسعدون لفظ سواد عین دال مادہ اس کا ہوتا ہے تیزی سے اوپر کو چڑھنا، کیونکہ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ادھر سے کفار مکہ بھی واپس آ گئے تو مسلمان درمیان میں پس گئے، پھر جو ہے کچھ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ چڑھنے لگ گئے۔ وہ پہاڑ جو ہے احد کا پہاڑ، اس کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ تو تسعدون لفظ ہم اردو میں کہتے ہیں ترتیب سعودی اور ترتیب نزولی۔ سعودی ہوتا ہے اسینڈنگ آرڈر اور نزولی ہوتا ہے ڈسینڈنگ آرڈر۔ تو سعودی ترتیب سے اوپر کو چڑھنا۔ تو تسعدون جب تم تیزی سے اوپر کو چڑھ رہے تھے، ولا تلوون لام واو یا سے ہے، گردن موڑ کر دیکھنا، خم دینا، پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ ولا تلمون اور تم جو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، علی پر احد کسی ایک کی طرف، والرسول اور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم لفظ دال عین واو سے دعا کرنا، پکارنا، بلا رہے تھے تم کو، پکار رہے تھے تم کو، فی اخراکم حمزہ خالہ تمہارے پیچھے سے جو ہے تم پہاڑ پر اوپر کی طرف چڑھتے جا رہے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ پس پہنچا تم کو، بدلے میں دیا تم کو، عوض میں پہنچایا تم کو، جو ہے اصابہ یصیب، اصابہ واو با سے، ثواب اسی سے ہوتا ہے بدلہ۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ۔ تو یہ ہوتا ہے ثواب۔ عوض میں پہنچایا تم کو، بدلے میں دیا تم کو، جیسا تم نے کیا ویسا ہی انجام ملا تم کو۔ غمم بغم، غم پہ غم جو ہے تمہیں ملا، غمم بغم، غم کے اوپر غم ملا۔ لکیلا لفظ جو ہے لام اور پھر کئی اور لا، یہ لام کئی بھی ہے۔ تو عربی میں یہ جو ہے اگر یہ لام کئی آ جائے تو کئی جو ہے تائید کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہے پھر جو ہے، اور لا جو ہے نہیں کے لیے آتا ہے، تاکہ نہ۔ یہ لام کئی ہی تھا اور کئی جو ہے تاکید کے لیے لایا گیا اس کو۔ تحزنوا لکیلا تحزنوا تاکہ نہ تم غمگین ہو۔ تحزنوا لفظ اصل میں تحزنون تھا، تو یہ لام کئی کی وجہ سے اس کا نون گر گیا۔ تو حزن ہوتا ہے غمگین ہونا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، غم جو ہے نہ لگے تم کو۔ الا ما فاتکم، الا پر ما فاتکم جو فوت ہو جائے تم سے۔ فاتکم لفظ فا وا تو تا ہوتا ہے، جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ولا اور نہ ما اصابکم جو پہنچے تم کو۔ اصابہ لفظ سوال و با ہوتا ہے، اصابہ یصیبو مصیبت ہوتا ہے، تیر کا نشانے پر لگنا۔ مصیبت ایسے ہی لگتی ہے جیسے نشانے پر آ کے لگتی ہو۔ تو ما اصابکم جو پہنچا تم کو، واللہ اور اللہ تعالی، خبیر خبارہ سے فعیل کے وزن پہ آیا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ تام مضارع کی علامت اب جمع کے لیے ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 12 صحابہ رہ گئے اور باقی لوگ جو ہے کوئی مدینہ کی طرف بھاگے اور کچھ پہاڑ کے جبل احد کے اوپر چڑھتے جا رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے
इलैया बादल्ला इलैया ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। लेकिन लोग जो है पीछे मुड़कर ना देखते थे, क्योंकि दोनों तरफ से हमला हो गया था और जो है माले गनीमत जमा करने में जब लगे तो हथियार भी रख चुके थे। इसलिए जब 70 सहाबा जो है वो शहीद हो गए वहाँ पे, और कुफार जो है मुसलमानों को जो है शहीद कर रहे थे, तो फिर मुसलमान जो है सहाबा जो थे वो कुछ पहाड़ की तरफ चढ़े और कुछ मदीना की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया, इस तो सैदूना, जब तुम चढ़ते जा रहे थे, वला तलवूना अला अहदिन, और तुम किसी की तरफ पीछे गर्दन मोड़ कर ना देखते थे, पीछे मुड़कर भी ना देखते थे। वर रसूल, और रसूल यदऊकुम, पुकार रहा था तुमको, फी उखराकुम, तुम्हारे पीछे से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से पुकार रहे थे और तुम पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तुम पीछे मुड़कर न देखते, गर्दन जो है मोड़कर भी पीछे की तरफ न देखते थे। और रसूल तुम्हें, हालांकि अल्लाह का रसूल बुलाए तो मोमिनीन को जो है फौरन पहुंचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है धरा छोड़ दिया था जो है तीरंदाजों ने, और इस फतह की हुई बाजी शिकस्त की सूरत हाल से बदल गई। तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप हमला हुआ और सिर्फ 12 साहबा रह गए थे, आप पे जो है जख्म लगा, आप दांत मुबारक शहीद हुए और आप खुद जो है गड्ढे में भी गिरे, तो आपको उठाया गया और वो पहाड़ पे जो है ऊपर लेकर गए। तो अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया कि जो अल्लाह का रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहा था, फ़असाबकुम, फिर पहुंचाया जो है तुमको, बदले में दिया तुमको, तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के को जो है नाफरमानी की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे से बुला रहे थे तुमने वापस मुड़कर ना देखा, इसलिए अल्लाह ताला ने बदले में दिया तुमको गम बेगम, गम पे गम दिया। गम जो है एक शैतान ने भी आवाज़ा लगा दिया और कुफार ने भी ये शोर मचाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। तो इस पे एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हो जाने का गम, एक फतह की जंग को शिकस्त में तब्दील हो जाने का गम, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो दिया था आपने कि दरे को नहीं छोड़ना, उसके जो छोड़ दिया इसका गम, फिर माले गनीमत जो हाथ आया हुआ था उसके हाथ से निकल जाने का गम, फिर फतह की हुई बाजी शिकस्त में तब्दील हो जाने का गम, फिर इन्हें डर था कि अगर कुफार ने पीछा किया तो वो अगर मदीने पे चढ़ दौड़े तो 3000 की तादाद है, तो मदीना की तो कुल आबादी इतनी नहीं है, तो उनके भी जो है वो जो है उनको भी तहत कर देंगे। ये सारे गम पे गम अल्लाह ताला ने फिर उनको दिए। क्यों? उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की जो है नाफरमानी की, दरे को छोड़ा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फिर गम पे गम दिया। किस लिए दिया? लिकई ला तहज़नु, ताकि फिर तुम जो है गमगीन ना हो, अला मा फातकुम, जो तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाए, जो कोई फौत हो जाए, वला मा असाबकुम, और जो तुमको कोई मुसीबत पहुँचे, तो जो है गम पे गम इसलिए दिए ताकि फिर तुम्हें जिस तरह इंसान पे ज़िंदगी में गम पे गम आता रहे, तो फिर जो है गम की जो है वो उसकी शिद्दत वो कम हो जाती है। जिस तरह यतीम बच्चा होता है, उसने गम देखे होते हैं, इसलिए उसके अंदर वो गम सहने की जो है वो कुव्वत पैदा हो जाती है। तो घट गई खुद तलखियाँ अयाम की, या बढ़ गई मुझ में शकेबाई बहुत। इस तरह फिर गम सहते सहते जो है वो फिर गम फिर महसूस नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें गम दिए कि ताकि तुम्हारे हाथ से जो चीज़ निकल जाए या तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो उसकी वजह से फिर तुम गमगीन ना हो। वल्लाहु, और अल्लाह ताला खबीरुन, खबर रखने वाला है, बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो। ये नहीं है कि अल्लाह ताला उससे बेखबर है, अल्लाह को खबर है सारे, अल्लाह ताला खबर रखने वाला है जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।